qovurg'alarni biz ajratib olamiz. Mana yog'och bo'laklari bo'ladi. Qovurg'alar o'chirgandan keyin pechkamiz bor. Pechkada ega ekkaningizda musiqa bo'ladigan, asbob bo'ladigan yog'och jim turadi. Musiqa bo'lmaydigan asbob deb bo'lsa ingraydi. Shuni biz quloqda eshitib ekanmiz, deb ekansa g'asir degan ovozlar chiqadi. Qandaydir? Kosodondagi qopqoqda o'rtasidagi o'lcham tekka tushish uchun buni randalashyapti. Chunki o'rtada shu narsa bir xil bo'lib, buni olib tashlab randalaganiga kosani qopqog'i chiqadi. Bundan qopqoq. Qopqog'i shu ovoz beradigan narsa bir xil yo'nalishlarni ham bilan topishgan. Yo'nalishi ham yog'och tivitlarning yo'nalishi bir xilligini tanlashib oldi. Agar har xil bo'lib qolsa ham ovoz har xil chiqadi. Buni tamburlarga o'zi tut qopqoq qoplanadi yog'ochdan. Shu paytgacha qoplanib kelganda keyin shunga dedim baliqni terisini qoplaylikchi, yuqa narsadan baland ovoz chiqadi turib buni takomillashtirib keyin shuni qopladik biz. Qoplaganimizdan keyin ovoz 4 baravariga ko'tarildi. Bu musiqada fizika bor, biologiya bor, geometriya bor, o'simlikshunoslik bor. Daraxtlar bilan gaplasha bilish kerak. Daraxtga quyosh qayerdan tushib, qayerdan o'tib ketyapti. Bu chiniqish deydi. O'rcha bu chiniqmagan yog'ochlardan musiqa sabablar chiqmaydi. Qaysi mevali daraxtlar, yong'oq, o'riklar dastasi uchun. Kosaga tutlar ketadi, ayli materiallar ketadi. Bularni ajratib olish kerak. Qaysilari ovoz beradi. Unda yog'lar bo'ladi yog'ochda. U yog'larini chiqarib olish texnologiyasi bor-da. Sekin chiqargan. İçinaga qaratgan, ichi ko'rsin. Mana shu joylarida har doim yaxshi shu miqti bor-ku, uni qoqib qo'ymaylar. Sal egib qo'ysalar olishga oson bo'ladi. Ovoz beradigan narsa shu kosodonda. Hammasi ham, torda ham, dutorda ham, rubotda ham kosodon. Dasta ovozlarni tilini chiqarib berib turadigan joy. Ovozni ko'tarib beradigan o'pkasi shu ovozni beradigan. Uyda haroratida musiqa asbob 18-22 gradus temperaturada turishi kerak. Sovuq emas, iliqda turishi kerak, issiq emas. Shunda mana yog'och dasta kosalar tiniq turadi. Musiqada sas degan narsa bo'ladi. O'sha sasi yo'qolib qolmasligi uchun cholg'a hisoblar ilinib turishi kerak. Torlarni artib qo'yish kerak. Ustaçılık önörde yani ошол bilim berүү тармагында иштеп жүргөнүмдө кол эмгекчи мугалимдер болот да. Ошол менен байланышып, алардын алдына кирип, бошогон учурда анан кээ бир жашаган нерселерди көрүп, анан ошол жерде анан бир идея пайда болду. Асбап жасап көрбөйлүбү, комуз жасап көрбөйлүбү деп. Ошондон анан бирден экиден эми ал убакта өтө эле кызыгып отура эле келем. Анча-мынча сурагандарды жасап жүрдүм да. Мынау жыгачтар болсо булар көлдүн карагайы. Бул көлдүн карагайы бизде өспөйт. Кыргызстандын бир эле Ысыкөл областында өсөт да. Бийик тоолордо өсөт. Ошол жерлерден эми алдыртканбыз. Бунун өзгөчөлүгү бул тактайда составында желим ошол нерсе болбойт да. Ошондуктан комуздун үнүнү тунук берет да. Ушундай кылып бул жагынан бир болдап сызып, анан бул жагынан бир болдап сызганда комуздун калыбы чыгып кетет да, даяр болуп. Анан ушул түз сызып алып, анан мойнуна алып чыгып кетем да.
ушундай формада жасап чыгарабыз дагы. Комуздун макетин чийип алып, ушуну комуздун формасын алабыз. Муну алгандан кийин андагы ичине коюп коебуз. Эми муну мен жасаганда, бир эле отурганда жасап бүтүп салбайм, себеби бул кыйла кургады деген күндө деле кичине нымдуулук болуп калышы мүмкүн. Мына комуздар болсо, уже жакындап калган. Эми жакшы бир колум бошоп отура турган болсом, бир жуманын ичинде бүтүрөм деген оюм бар. Кулактарын даярдап койгом. Бардык коюлган да. Эми ушуну даярдагандан кийин мына баягы логотиптерди түшүрөм, ойма чимелерини. Анан ушундай кылым тарсам даяр болуп калат. Ошол эмгек жолумду 1986 жылдан баштап иштеп келатам да. Билим берүү тармагында, маданият тармагында эки жагын эриш аркылуу иштеп келатам. Азыркы Нияз атындагы окуу жайга тапшырылгам. Ал жерде 4 жыл окудум. Аспаптардын көбүн ошол жерден өздөштүрүп үйрөнүп чыктым да. Жылдан бeri birge чогуу иштейбиz. Карым агай менен 1 жыл мурда келген. Ошодон бери birge иштеп келе жатабыз. Карым агайдын баягы эркекке 70 ыраазы кылат деген сөз бар го. Ошондой өнөрлүү адам да. Кыргыз аспаптарда канча аспап болсо, ошонун баардыгы ойной алат да. Анан тышкары орус эл аспаптарында да ойнойт. Комуз аспаптары бар, кыяк бар. Ошонун бир жери бузулуп калса чыдабайт да, чыдабай өзү эле оңдой берет, бирөө айтпаса дагычы. Анан кимдин комузу бузулуп калса, кимдин кыягы бузулуп калса, Карим агайга барабыз. Көбүнесе ошол комузлардын көбү кармап беришет. Ошо Оштогу менмин деген комуздар көтөрүп беришет. Бишкектеги устат Шакир Салтык музыка борборундагылар заказ кылышат. Ошол ойноп жүрүшөт. Россиядагы мекендештери заказ кылышат, ошолорду жасап берем. Анча эми туристтер келгенде ошо чет өлкөдөн да алып кетишет эми. Америка, Аяктан алгандар болду да. Музыкалык аспап жасаганда эми акча кылайын деген эле максат эмес. Негизи бул ушу келечекте ушу балдар ойносо, кыргыз комуз эстен чыгарбаса деген ой да эми.